रखे रखणहार आप उबारियण, गुर की पैरी पाए कांसवारियण। हुआ आप दयाल मनु न विसारियण, सात जना के संग पौ जल तारियण। साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियण, तिस साहिब की टेक नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण न विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गाते। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंगमान। हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंगमान। साचा साहिब सद मेहरबान, बंद पाया मेरे सतगुर पूरै। होई सर्व कल्याण। रहा जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनण खाण। अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुरबान। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनण खाण। अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुरबान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग चावर छतर तखत दे मालिक, वालिए दो जहां, सर्वे कायनात दे रहे बर दसां पातशाहियां दी अध्यात्मक जोत। तख्त ते हकीकत ते सुभाईमान बारगाहे इनायत दे मालिक साहिब साहबा। जोत रूप हरा राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान साहिब सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र निगी गोद अंदर सुभाईमान हो बैठे गुरमुख प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों। वडभागे हाँ साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पावन पवित्र स्थान ते ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 619 620 ਤੋਂ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ पंचम पातशाह महाराज जी का पावन पवित्र बचन सानू हुक्मनामे के रूप में बख्शिश किया है। आओ इसकी विचार के नाल जुड़न का यतन करिए। इस तो पहला दास के समेत
जिन्हें भी सतसंगी जन हाज़रियां भर रहे हो, सतगुर के चरणों चों मिलन वाले सवासां लई और सत्संग दियां घड़ियां जो सतगुरु जी ने सानू आप कृपा करके बख्शिश कीतियां ने, उस लिए सतगुरां दा करिए धन्नवाद। कोई भी रसना वांझी ना रहे, जो प्यार अदब सत्कार का सबूत। रसना करो पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक बार फिर बख्शो आसीस, उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोरठ महला पंजवा, हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हमरी गणत ना गणिया काई। परिपूर्ण परमात्मा जी असा जीवां दे कीते हुए मंद कर्मां नूं नहीं वेखदे। वो अपना सुभाव सामने रखते हैं। परिपूर्ण परमात्मा जी मुढ़ कदमां दे सुभाव नूं चेते रखते हैं ते इंसानां दे कीते हुए मंद कर्मां दे नूं याद नहीं रखते। मंद कर्मां नूं नहीं वेखदे, बल्कि करदे की ने, हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंगमान। हाथ दे राखे कर अपने, हथ दे के बचाउंदे ने, अपना बना लेंदे ने, सदा सदा रंगमान। ते जो उसदे हो जाते ने, वो सदा आत्मक रंग माणते ने, आत्मक सुख माणते ने। सतगुर ने पावन पवित्र बचन बख्शिश कीते ने और मंगलाचरण भी आपां पढ़िया सतगुर जी की बाणी दे विचों। रखे रखणहार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए का सवारियन। हो आप दयाल मनो ना विसारियन, साध जना के संग पौ जल तारियन। साकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदारियन, तिस साहिब की टेक नानक मन माहे। जिस सिमरत सुख होए, सगले दुख जाए। कहते सबना की इज्जत पत रखण वाला, रख्या करन वाला परमात्मा आप है। साकतां तो, निंदकां तो, दुष्टां तो बचाउण वाला, औखी घड़ी तो बचाउण वाला परमात्मा आप है। कदे भी अपने सेवकां नूं औखी घड़ी नहीं वेखण दिंदा, कष्ट नहीं वेखण दिंदा। औखी घड़ी ना देखण दे, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे कर अपने, सास सास प्रतिपाले। हथ दे के रखद है, श्वास श्वास प्रतिपालना करद है। इस तरह प्रतिपालना करता है जिस तरह माता पिता अपने बच्चे की प्रतिपालना करते हैं, अपने बच्चे की हथ दे के रखा करते हैं। एक बच्चा रोजाना राज महल है, राजे का पुत्र है, रोजाना सरोवर के लागे सैर करन जाया करता है।
ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਾਲੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਈਂ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਈਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਹਿਣੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ 'ਚ ਦਰਬਾਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੁਤਲਾ ਇਹ ਤਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ? ਬਰੀਕ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦਰਬਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗਿਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਬਾਲਕ, ਐਸੇ ਭਗਤ, ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਲਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੋਗਣ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਣ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਣ ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੇ। ਕਿ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ। ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟੂਣਾ ਟੱਪਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜਣਾ ਕਰੀ, ਦੇ ਰੋਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈ। ਜੇ ਸਰਵ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਕੋ ਚਾਹੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੀ, ਕਿ ਜੇ ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਪਜੀ ਇਸ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਪਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਦਾ ਕਵਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1430 ਅੰਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਇਹਨੇ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਮੁਖ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਈਏ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਮੀਏ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਝੂਮੀਏ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਉ ਜਾਈਏ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੋ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਹਾਥ ਤੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ,
साचा साहिब सद मेहरबान, बंद पाया मेरे सतगुर पूरै, होई सर्व कल्याण। कल उस समय गुरु ने विकारां दे अगे दुखां दे अगे बंद मार दिता। जदों मैं उहदा अपना होया, उन्हें दयालता भरिया हथ रखे ते सारे दुखां दे अगे विकारां दे अगे बंद मार दिता। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना। दुख रोग का डेरा भन्निया गया, होई सर्व कल्याण। ते सारे पासे हुण सर्व कल्याण है, सुख है, आत्मक आनंद है। राव जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनण खाण। जिसने शरीर दिता है, आत्मा दिती है, ते जिसने पैनण खाण लई दिता है। पातशाह जी कहते ने, अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुर्बान। ते अपने दास की वो पैज रखण वाला आप है परिपूर्ण परमात्मा। नानक सद कुर्बान, ते नानक उस तो कुर्बान जांदा है, बलिहार जांदा है। जिन्हां जिहड़े अपने दयालु सुभाव नूं सामने रखदा होया अपने सिखां दी सेवकां दी प्रतिपालना करदा है, ऐसे परिपूर्ण परमात्मा जी तो नानक बलिहार जांदे ने। धन गुरु नानक साहब कुर्बान जांदे ने। सतगुर किरपा करन, मेहर प्रयात रखन, सानू भी ऐसी अवस्था बख्शिश करन कि साडा भी ओट आसरा सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब होवे। गुरु ग्रंथ साहिब तो इलावा असीं होर किते ना जाइए, किते ना झुकीए। भावें दुख होवे, भावें रोग होवे, भावें सोग होवे, भावें कैसी भी अवस्था जीवन च बन जाए, उस वेले ओट आसरा लईए ते सिर्फ गुरु के शब्द का ओट आसरा लईए। गुरु के शब्द के अगे अपना आपा रख दईए। जदों आपा अपना रख देंगे गुरु के अगे, तो गुरु साडी प्रतिपालना आप करनगे। सतगुर किरपा करन, मेहर भरियात रखन। आओ पहलियां पावन पंक्तियां आपां सरवण कर लईए। सोरठ महला पंजवा, हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण, हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग माण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।